فيهن بالدهر صلى الله عليه على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبت بناء هذا الرسول ليبطر سامره في عالم نور فاق كله صلى الله عليه فأنفذ الحق حكمه على من أسام الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم السيدة العليا ومعهما من الروح العين من الله له من الشريك في القسمة الوافية صلى الله عليه وآتى الوحد الذي كتب الله على حصوله هذا القول صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبار الحميد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون فيها جاء بوجود المصطفى ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
واستغيروا بجبل فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بشهادة مستمر ليس ينفد حيث أوتيت عطاء جمع الفخر مؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل يغفره العن الأبد بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله مرحبا مرحبا بك بك نشهد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا مرحبا جدوبا لكل منصر مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا ودينا نجا سبيلي فبينا ونشر ربي بلغنا بجاه بجوار خير ما
الله عليك وصلاة الله تزداد أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كلين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله ولقد تصفى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته متون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأعظمهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين ضرره فلا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى السهل إذا دعاه المسكين إجابه إجابة معدلة وهو الألم الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعبر الطرق والمناصل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمآكل وصلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بشر بخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو خلق عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عين قد تعالى مجدها أخذ على نسب الشهى بعداله وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع قول النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكبير والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة أكرام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الخصم كما يسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم
Amin amin. رضي الله تعالى عن السادات أصحاب رسول الله. آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مشهورا ويده محمودا ويكتب عمل في العمل المقبولة والتوجه بتوجهات الخالصة وسيلة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فضعه غافرا وعلى باب عزته تعد الحال وتنشها منه العيون الغامرة نتوجه إليه بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين ربك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصدر أمانتك وحافظ سرك وحافظ راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود لك والمخصص بالشرف الأبقار في كل موطن القرب ومدار الواسع ذلك في عبادك وسكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين الأكبر الزكرين الأرض المحبوب الخالد المخصوص بك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نبدأ عليك نبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن يعيننا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتفرنا بأطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحافظتك بقايتك وتبلغنا من شرفكم إليك وإلى هذا الحبيب ويتعافى منا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدل ولأهدك من الحافظين. برحمتك الخاصة ولا تحرمنا ودون جملة وسيلتنا إليك ولا تغيبنا أمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفى مقابلا مذنبا منا والمسيئات وسائر المعاملات أن تجعلنا من أصحاب الحبيب وواله ببركات وشفنا بأولادنا وعلى فضلنا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين بجامع الأموال منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بهدماء ومعنى البصير واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وسلم عليك للمؤمنين أجمل وإن شاء الله المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وإن حب التأجير من عندك ونسأل المنى على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الأسر العسير من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وإن في العمل بطاعتك أسر في خدمتك الواجبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واغفر لنا وصل وسلم هذا العبد المحبوب من الاجسام والارواح والقلوب وعلى وسلم المحبوب وانا عن الله رب العالمين سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Muhammad subhanakallahumma wa ta'ala bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian pembacaan Maulid Syafi'ullah sudah kita laksanakan, mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaatul azma yaumil qiyamah oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ketahui pada malam kemarin tepatnya ya wafatnya atau meninggalnya ibu tercinta, ibu almarhum Ibu Aliyah, ya ibu tercinta Bapak Tri, ya Mas Tri. Jadi alhamdulillah ini kitab wakaf daripada almarhumah Ibu Aliyah, ya. Jadi alhamdulillah terus dibaca malam Jumat, mudah-mudahan ngalir terus ya Aliyah almarhumah, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kekuatan iman dan Islam kita, ya. Dikarenakan pada hari ini adalah malam kedua, ya, kedua apa? Bulan Haram 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita terus ditingkatkan iman kita, ya. Jadi kita ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntung kita kedatangan ya ulama, guru kita jauh-jauh, ya. Jadi kita pilihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diundang sama Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca ini adalah ya hikayat manaqib, ya manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya semua yang ada kehidupan Kanjeng Rasul yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada di kitab Maulid Syafi'ullah yang artinya wali Allah daripada juriah Kanjeng Rasulullah SAW, yakni Imam Al-Qutub Al-Habib, ya, Ali bin Musa Al-Habsyi. Masya Allah, ya. Jadi beruntung kita, ya, beruntung, sangat beruntung, ya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Sayyidul Walid, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kab, mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan adiknya pun Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sehat walafiat bisa hadir tengah-tengah kita nanti. Dan juga guru kita Abah Haji Setibi, mudah-mudahan Abah Haji selalu diberikan kesehatan. Kita dengarkan malam ini ya apa yang beliau nanti ya sampaikan melalui kitab, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Insyaallah kepada guru kita Abah Haji Setibi, kepadanya waktu tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Dunia apa? Asal miring. Ajan 10 dah. Belum. Lama. 14 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis Baitul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, terkhusus sahibul majlis. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu Allah berikan istiqomah dan selalu yaitu Allah berikan limpahkan yaitu ada taufik hidayah sehingga kita selalu tergerak yaitu hadir di majlis yang mulia. Insyaallah di malam Jumat selalu kita memuji Nabi Muhammad SAW dan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kelak besok nanti pada hari kiamat insyaallah kita mudah-mudahan semuanya gak diragukan lagi insyaallah adalah pendapatan dan pada syafaat yaitu khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita juga langsung daripada setelah kita yaitu membacakan Maulid Nabi yaitu Sundurat,
Insya Allah kita sedikit banyak juga akan yaitu mengupas tentang kitab fikih, ya kitab fikih, ya kitab Syarah yang insya Allah yang disusun oleh Syekh Ahmad insya Allah ya. Jadi namun sebelum kita memulai dari pembacaan kitab tersebut, namun kita bertawasul terlebih dahulu, yaitu karena sahibul mu'alif bil kitab, agar insya Allah mudah-mudahan kita termasuk para murid sahih yaitu musannif sahibul kitab. Al-Fatihah li sahibul kitab wa Syarah Syekh Ahmad Rabi' al-Tabassum rahimahullah wal maghfirah wa anna Allah yu'li darajati bil jannah wa yu'li barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nabatihi fid din wa wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadha al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil hidayah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Arada bil 'amil al-ma'ruf bil alif wal lam ilmal amal alladhi huwa masyhurul wujub 'ala muslimin la ghayr. Wa fi iradatil musannif kalam Ibn Abbas ba'da al-hadis isarat ila dzalika wa qala fudil bin'iyat wala fudil bin'iyat bi ma'nahu kullu 'amali kana 'alayka fadlan wa talabu ilmihi 'alayka fadlan wa ma lam yakun al-'amalu bihi 'alayka fadlan falaysa talabu ilmihi 'alayka biwajib. Jadi mu'alif menukil atau menulis di dalam kitab ini tentang yaitu kewajiban menuntut ilmu. Jadi berdasarkan hadis, kata mu'alif, hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu, kata Nabi, hukumnya wajib bagi segenap yaitu muslim dan muslimah. Bahkan di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu, kata Nabi, dari mulai yaitu adalah buaya sampai yang lain. Jadi kewajiban untuk ilmu nggak ada batasan. Kalau di sini, kalau mau hadis yang kedua ini bahwa utlubul ilma minal mahdi ilallah, dari semenjak kecil yaitu sampai kapan? Sampai masuk ke dalam dia lahan. Ini kewajiban menuntut ilmu, belajar ilmu, nggak ada hentinya berarti. Ya. Cuman kan kita bukan seperti kayak anak santri menuntut ilmu. Kalau santri itu ya di pondok ya setiap hari beberapa kali. Kalau kita itu adalah senggang waktunya ya minimal seminggu ya 2 kali, tidak seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nggak sempat juga seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak sempat setahun, kelewatan. Kalau setahun sekali kelewatan banget ya. Waduh. Kirain boleh, Pak. Ya. Itu jadi menuntut wajib. Cuman tadi kan batasannya kita kan bukan anak santri lagi. Jadi kita diberi kesempatan minimal ya. Minimal yaitu seminggu 2 kali, nggak sempat seminggu sekali ya. Bahkan di sini kan ada 2 nih, ada 2 kali pengajian, ada waktu itu juga sambung dengan ilmu yaitu pembahasan Syarah Ratib. Nah ini setelah maulid juga yaitu Sahibul Majlis bacakan yaitu tentang ilmu fikih. Ini insya Allah. Jadi menuntut ilmu bahwasanya jadi hukumnya wajib. Jika tidak wajib itu kan jika tidak dikerjakan, ini orang nggak mau belajar, nggak mau masuk majlis pasti berdosa. Ya. Oh, itu benar hukum berdosa. Ya, ada majelis nggak jauh. Karena bahkan Nabi bilang dalam hadis lain, kata Nabi, utlubul ilma walau kana utlubul ilma walau sin itu apa namanya? Ubah baju. Walau kana bisin. Ya.
carilah ilmu, tuntutlah ilmu, kejarlah ilmu, walau karena bisin. Negeri Cina. Sekalipun ilmu itu ada di negeri Cina. Jadi maksudnya dari Arab ke Cina itu maksudnya jarak. Jaraknya jauh dari Arab ke Cina. Kalau memang di sana ada ilmu di Cina, datang ke Cina. Nah, belajar di sana ilmu agama maksudnya. Nah, kalau di sini saya kira nggak terlalu jauh. Bukit Tiara nggak pakai pesawat kan? Motor nggak jauh lah. Ya. Helikopter yang Helikopter pun apa gitu. Itu kan dekat, cukup dengan pakai motor bisa kan dijangkau. Ini Nabi bilang walaupun jauh harus. Ini kan nggak jauh. Ya, paling jauh di Bukit Tiara ke sini ya. Masya Allah. Jadi carilah ilmu sekalipun ilmu itu berada di negeri Cina kata Nabi itu, nah ibaratnya jarak. Maksudnya ibarat Nabi jarak, bukan di Cina itu ada orang mewah lebih lebih. Kadang-kadang orang kayak mau lebih di Cina lebih hebat, bukan maksudnya jarak. Maksud Nabi itu jarak jauh. Ya. Jadi dari Mekah ke Cina itu jauh, harus pakai pesawat. Ya. Nah itu seperti itu. Nah ini maksudnya di sini. Musonif mengatakan aroda bil ilmi al ma'ruf bil alif wal lam. Jadi maksud ilmunya ini adalah ilmu ma'rifat. Nah, ma'rifatnya artinya ilmu khusus, bukan nakiroh. Jadi kalau nakiroh ilmunya, kalau nakiroh ilmu nakiroh umum, ilmu apa aja, bukan kata ini kata Nabi, kata mu'alif maksudnya hadis ini maksudnya ma'rifat ilmu khusus. Ya, ilmu kan banyak ilmu, apa ada apa di perkuliahan ilmu anu banyak ilmu bukan satu ya. Nah ini maksudnya yang wajib kita pelajari adalah ilmu khusus. Apa ilmu khusus? Ilmal amal ala dua masyhurul wujub alal muslimin. Jadi ilmu anu yang diamalkan yang masyhur wajibnya bagi segenap orang muslim. Yang muslim enggak, orang kafir berarti enggak wajib apa? Ya. Sholat ada ilmunya, ya. Sholat ada ilmunya. Nah itu wajib kita belajar menuntut, yaitu tentang bagaimana tata cara sholat. Nggak bisa sholat tapi nggak mau belajar. Itu ilmu sholatnya. Nah, kita ilmu bola voli ada ilmunya, teorinya ada. Cara bagaimana cara memukul yang ada kan ya. Ini juga sholat juga sama, lagi sholat ya. Seperti itu pasti ada ilmu teorinya seperti itu. Nah ini yang wajib kita, yang harus kita kerjakan ya bagi segala macam, terutama adalah sholat. Ya, sholat ini kan kaitannya tidak dengan harta kaya, ya, dengan sholat wajib semua kecuali kan haji gitu kan ya. Kalau haji kan ya kita wajib juga bagi orang yang mampu ya. Kalau enggak ya nggak usah. Nah, itu tadi itu. Kalau sholat saya kira wajib semua kecuali orang yang sudah memang gila akal, yang nggak wajib sholat itu lah ya, orangnya gila akal ya. Sekalipun nggak punya apa-apa, sholatnya telanjang bisa wajib ya. Nggak kaitan dengan harta sholatnya ya, kaitan dengan hajinya itu seperti itu. Jadi wajib kita tuntut kata ilmu itu yang artinya amal sehari-harinya yang wajib bagi kita bagi sholat. Nah, maka di sini bahwasanya hadis tersebut ya sebagaimana diriwayatkannya oleh Ibnu Abbas, bahwa hadis itu mengisyaratkan sebagaimana juga dikatakan kata muallif fudel bid'iyah. Kata fudel bid'iyah yaitu di makna kullu amalin kana 'alaika fardhun fa talabu ilmihi 'alaika fardhun. Setiap amal perbuatannya hukumnya fardu, kayak sholat tadi, fatolabu ilmihi alaikal fardu, maka untuk menuntut ilmunya sholat tadi fardu atau wajib harus. Itu kata Fudel bin ya, ini seorang ulama ya. Fudel bin ya, itu seorang ulama. Beliau yaitu wafat pada tahun apa namanya di sini ada saya wafat tahun 187 Hijriah yaitu pada bulan Muharram. Nah, sekarang berarti ya ini Muharram nih. Dan ya sekarang kita takdim bahwa kita hol yaitu Fudel bin, seorang ulama yang mereka wafatnya
Itu dari bulan Muharram tahun 187 ya. Sekarang tahun berapa? Tahun 1445. 45. Udah berapa? 1000 lebih ya. 1000 lebih. Ya, karena beliau ini Imam Syafi'i aja, Imam madhab kita juga mengambil hadis dan doa beliau. Nah, ini asal usulnya Fudayl bin Iyad ada seorang kepala rampok awalnya. Seorang kepala rampok. Oh, benar-benar jawara. Kalau macam-macam ketika rampok serahkan dan serahkan. Udah ditebas. Fudayl bin Iyad tebas sama mereka. Jadi memang riwayat hidupnya ada sebelum dia menjadi ulama. Dia orang rusak dulu sebenarnya. Orang rusak dulu ya. Bukan Fudayl bin Iyad juga banyak ya. Seperti Malik bin Dinar biasa. Malik bin Dinar juga orang rusak, orang pemabuk perang. Oh, mabuk perang, tapi akhirnya menjadi ulama dan menjadi aulia. Sama Fudayl bin Iyad juga sama. Jadi mereka kepala rampok. Setelah dia itu mendapat taufik dan hidayah dari Allah, yang sabab asalnya memang dia seorang sekalipun kepala rampok, namun dia itu kayak orang pendidikan. Zaman dulu kan ada belajar sama gitu ya, belajar belajar membaca bahasa Arab, artinya juga. Karena setelah itu cuman dia paham dengan Quran, paham, tahu. Akhirnya merampok itu akhirnya itu rindu sama dia punya abid atau dia dijelaskan punya amat. Amat dan abid itu punya dia bisa dijual belikan pada waktu masih dari zaman jahiliyah ya. Itu masih nggak terlalu jauh zamannya Fudayl bin Iyad kepada sahabat, karena beliau ini Fudayl bin Iyad ini juga akhirnya dia setelah mendapat taufik dan hidayah dia menuntut ilmu, belajar ilmu kepada siapa? Juga belajar yang paling menonjol yaitu dari Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Sayyidina Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah bin Zahra. Nah, ini guru beliau itu di antaranya banyak, Sofyan Tsauri banyak ya. Juga beliau mengambil dari situ setelah dia itu sadarnya ya, dia rindu kepada kepada tadi amat ataupun abidnya, pengen ketemu. Setelah dia mau ke amatnya di atas loteng amatnya itu lagi membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ayat yang dibaca di antaranya 3 ayat kalau nggak salah. Di sini adalah pertama, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum bi dzikrillah wasma'ul huda. Maqul asabani sahabat. Jadi ketika ayat dibaca itu kan Fudayl orangnya kan tadi berpendidikan, orang yang paham makna itu, karena kan orang Arab ya, Arab ya, orang pasti Arab tetap harus ada pembelajaran. Nah dia orang-orang bisa baca Arab, mungkin sekolah ini. Nah setelah dia dengar, ya Allah, tadi maksudnya dia tahu alam ya'nil ladina ya, alam ya'nil ladina amr antasyaburu gitu. Woi, apakah karena aku ngaku ente ini beriman kepada Allah, tapi hatinya nggak takut sama Allah? Seperti itu dia tuh kan paham artinya itu Quran. Jadi ya, udah percaya sama Allah, tapi aturan sama Allah saya nggak takut. Ini kan jadi begal, ini kan larangan Allah kan, nggak boleh. Ya kan? Dia merasa rasanya tertusuk dia dengan ayat itu. Akhirnya dia pasoha, dia menangis. Maksudnya setelah mendengar ayat itu langsung dia menangis. Lalu tersukup oleh panah gitu, dengan panah akhirat. Nah, kemudian setelah dibaca ayat itu, dibaca lagi ayat berikutnya. Wafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Dia paham arti itu. Segera kalian berlari kepada Allah. Katanya, bahwasanya akulah adalah sebagai penasehat kalian. Ini Nabi Mubin. Kembalilah kepada Allah, apapun dari perbuatan jahat, segera kembali, bahkan dia paham. Terus dengan ayat yang ketiga dibaca lagi sama siapa? Sama amatnya tadi, yaitu wa anibu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada
kalian semua. Oh, ini di situ. Sudah dia bertobat, akhirnya nggak apa yang lewat di mau digarong itu aman, itu makanan ini nggak ada aman. Nyatanya pudel bennya sudah itu bertobat. Dia langsung belajar. Kemana belajar? Ke Kupah. Belajar ke Kupah. Kemudian juga belajar tadi kepada ya pertama yaitu adalah Ja'far Sodi, Sofan Sori, ya banyak, Yahya Al-Ansori, ya juga banyak, Sulaiman At-Taimi, banyak lah guru belajar. Akhirnya dia menjadi ulama. Setelah menjadi ulama tinggal di berdakwah yaitu di Mekah. Di Mekah asalnya Beirut apa? Mesir kan Beirut ya. Kota Beirut, Mesir atau Beirut? Beirut, Mesir kan ya. Nggak percaya kalau Mesir. Aslinya Beirut itu Mesir adalah kota yang ada di sekolah kitab itu kan dapat dari Beirut ya. Beirut ya. Beirut ya. Jadi di situ dibesarkan, kemudian memang belajar ke Kupah yaitu ke Baghdad. Ke Baghdad berhasil dari beberapa guru tersebut langsung dia pindah ke Mekah. Setelah di Mekah berdakwah menjadi ulama di Mekah. Setelah itu dia wafat juga di Mekah. Ya, wafatnya tahun 187 Hijriah, yaitu pada bulan Muharram. Pas Nah, kata beliau itu, jadi setiap perbuatan yang wajib maka wajib juga menuntut ilmu. Nah, yang tidak wajib ya tidak wajib pula menuntut ilmunya, kata Budel Binya. Berarti kalau kita ilmu apa namanya Pak itu yang di dalam buku, kalau Pak Haji dulu neraca itu apa itu buku Pak itu, jadi nggak usah belajar itu mah nggak wajib tuh Pak. Kayak komputer dunia itu jangan dah, nggak wajib. Kalau mau silahkan, nggak berbahaya silahkan, harus kalau memang kita ada manfaat buat kita ya silahkan, cuma nggak wajib aja. Ini yang wajib ini adalah berarti adalah yang wajib tidak kerjakan tiap hari ke sholat ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kapan kami ilmu cukuplah. Kata Sayyidina Abbas nih, Abdullah bin Abbas adalah ponakan Nabi ya. Jadi ponakan Nabi ya, Abbas itu kan paman Nabi, punya anak namanya Abdullah ya. Sehingga dia menjadi seorang ulama di kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena begitu lahir mendapat doa Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, mudah-mudahan ini Abdullah bin Abbas diberikan paham agama dan ilmu takwil hadis dan Quran. Sehingga akhirnya dia mulai dewasa jadi menjadi ulama sahabat. Jadi pada datang ke Abdullah bin Abbas kalau ada masalah-masalah, karena mereka punya doa begitu lahir dapat doa dari Nabi. Sehingga wafatnya beliau itu, ketika wafat beliau yaitu ada sudah di kapan, kayak kapan, sudah dipakai kapan, tiba-tiba ada burung. Oh, tuh burung yang putih burungnya langsung masuk ke dalam boy itu. Kapan? Masalah dicari nggak ada, masuk waktunya nggak ada. Tapi setelah beliau yaitu adalah dikuburkan, dimakamkan, yaitu ada suara tanpa diketahui lagi, tanpa kelihatan orangnya, nggak ada orangnya. Tapi suara apa yang terdengar semuanya ketika menguburkan itu Abdullah bin Abbas? Suara itu Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Allah. Itu sudah dapat jaminan, sudah dipanggil sama Allah. Wah, itu kayak yang tenang, yang sudah jiwana hanya Allah yang ada di dalam ini Allah. Kalau kita banyaknya bukan mau duit, mau kira. Ini orang khusus hebat sudah dipanggil. Ya, itu Abdullah bin Abbas. Jadi cukuplah ilmu itu adalah yaitu adalah
ilmu agama kata dia antari pamala ya sudah jahluhu yang tidak boleh tidak kita harus yaitu nggak boleh tidak tahu, harus tahu, maksudnya harus belajar ilmu agama itu harus benar-benar belajar juga mana yang haram mana yang halal harus tahu ya. Nggak boleh ya, tahu. Jadi wayat bidzalika ma'rifat ahkamnya Allah ya. Jadi cukup kita belajar ilmu agama itu adalah yang zahir, yang jelas-jelas saja. Wala yajibu ma'rifatud daqaiqiha. Nggak wajib kita belajar daqaiquha yaitu dalam-dalamnya agama, nggak usah. Itu kalau dalam-dalam cukup ulama aja. Kalau kita orang awam nggak usah. Nanti kalau yang sulit ada masalah, tanya aja kepada ulama gitu. Gimana nih Pak Kiai ini hukumnya bagaimana ada permasalahan baru? Cukup sama kiai aja datang. Jika kalau kita pun lama mati kita pengen belajar dalam-dalam mah. Ya, itu berat kita. Jadi mana kita? Ya udah itu ulama. Kita mah yang zahir saja. Fal zahir nahu kalimat syahadat wa fahmi maknahuma bihaisu yajzimu i'tiqaduhu bidzalika wa an qalili. Yang zahir itu mana? Di antaranya wajib kita belajar tentang yaitu dua kalimat syahadat. Masa kita kan apa namanya udah dari kecil kita alhamdulillah ya. Dari mana kalimat syahadat kalau bisa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang yang cuma tahun kemarin itu ada yang sekeluarga mau masuk Islam. Ini anaknya mah gampang dituntun ini sama kiai sama guru haji coba tuntun udah dituntun asyhadu alla syahadu wah capek ini mah tua sih udah biarin dia kan udah tua ya. Lisannya udah repot, udah tua mah. Udah kaku. Kalau kita sampai asyhadu, waduh, sampai nggak bakal mungkin. Ya, karena seperti dakwahnya itu bapaknya Habib, Ahmad, Keramat. Bapaknya kan kakeknya di Sumatera di Kalimantan, Wongsok. Sehingga ada orang yaitu Nasrani, udah tua, nenek-nenek masuk Islam sama dia kan susah diajarin. Udah begini kalau sholat tuh baru sholat kan dikasih namanya kalau nggak saadah sama Habib itu ganti namanya saadah nenek itu udah kalau sholat kan susah diajarin bawa Fatihah udah nggak bisa lagi udah tua lisannya susah udah begini kalau sholat saya sayang sama Allah Allah sama saya saadah sayang sama Allah Allah sayang sama saadah terus Allah ini aja udah tapi hadir di majelis itu Habib itu rutin. Tapi setelah sekian tahun akhir ada satu hari beliau dari pagi sampai malam nggak hadir di majelis. Coba kata Habib kita datang ke rumah dokter ada apa-apa. Nyata begitu datang ke rumahnya, terkunci ruangnya. Terus kita gimana nih terkunci? Udah bareng-bareng kita buka. Dobrak, nyatanya Saadah itu udah meninggal dalam keadaan sudah terapar. Wangi lagi. Masya Allah. Yang penting hati mukhlis ya. Itu kan kalau udah tua kan susah diajarin. Asyhadu alla ilaha illallah. Benar banyak alami. Itu asyhadu sahadu aja selesai. Repot. Udah kata sah aja udah sah. Gimana nih? Udah sah aja kan sasadu. Kalau kita alhamdulillah saya kira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar paham. Setelah itu wa fahmi maknahuma kita paham apa arti daripada kalimat syahadat tersebut. Ya. Jadi kan asyhadu ini kan saya bersaksi kan secara ini kan. Tapi secara dalamannya nih arti dalamnya saya meyakini seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu udah arti dalamnya. Tapi kita boleh saja saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dasarnya aja. Sebetulnya udah tahu dalamannya mas. Jangan begini.
ada orang di kampung itu katanya dia bersaksi. Siapa saksinya? Begitu. Ada di kampung Batu. Itu kan orang yang bodoh. Maksudnya syahadat di sini artiannya saya meyakini seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Itu makna daripada asyhadu. Kalau asyhadu ada kan saya bersaksi. Ente siapa saksinya katanya? Yaksin Allah ada. Ya Allah. Inilah orang yang sama sekali memang tidak mau masuk majelis, tidak mau belajar, orangnya itu mau belajar. Kalau kita insya Allah dengan datangnya di hadir di majelis ini, insya Allah kita tidak akan pola seperti itu. Insya Allah jadi bahwasanya syahadat tersebut artinya saya meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang wajib kecuali Allah. Jadi ya ajibu itikad bidalika jajib. Jadi itikad jajib itu ankoledin terjadi masalah begini. Kata Ustaz Asep, ya, kita wajib bahwasanya Allah itu ada, ya wajib kita sembah. Akhirnya kita ikut apa yang dikatakan Ustaz Asep. Oh ya, saya juga yakin tanpa dalil itu sah juga, cuman tidak berdosa. Tapi kalau lama setelah itu nggak boleh di situ aja. Jadi saya meyakini adanya Allah, dalilnya dalam kita harus itu. Dalilnya ada langit dan bumi. Kenapa? Karena akal sehat saya tidak menerima kalau itu langit dan bumi tidak ada yang membuat. Saya tanya ke orang Jepang, Bapak bikin ini langit? Enggak. Tanya orang Amerika, enggak juga. Berarti yang membikinnya itu membikin daripada langit dan bumi ini adalah ilah Allah Subhanahu. Nah inilah dalil saya bahwa saya yakin kepada Allah. Akhirnya langit dan bumi ini ciptaannya, ya kan? Ya coba tanya ke orang Amerika, ke orang Cina, sehebat apapun. Bapak yang bikin tanah ya bumi ya, nggak mungkin. Yang bilang Allah ini ilah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan makhluk, ya kan? Ini kan adanya akal kita jangan ini begini. Ini aja. Ini kita akal kita sehat nggak nerima nih. Ini ada mic nggak ada yang bikin. Akal kita nerima nggak? Nggak mungkin, pasti ada yang bikin. Tahu siapa yang bikin nggak tahu nih. Ada pabriknya kan? Nah seperti itu. Itu jadi kita harus sampai ke situ. Jadi kita jangan sampai terus taklid tadi ya sama Ustaz Asep. Kata Ustaz Asep benar ada Allah, gitu kan? Kita dengan ajaran Asep kita yakin. Cuman jangan sampai di situ, harus yakin sendiri. Oh iya, ini adanya langit dan bumi, ya. Juga seperti adanya hujan. Siapa yang ke atasnya membawa air dan gak ada habisnya itu. Ya. Ini adalah tanda-tanda adanya Allah yang membuat hujan. Yang wajib kita sembah. Alhamdulillah wa ta'ala wajibat itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Bil Mustafa